ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. бори дигар ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. тамошобинони азиз, ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо ба барномаи мо аз сари нав пайваст мешаванд, дар воқеъ баъзан мушкилиҳо мешавад ва бозӣ ҳамон бозӣ аст. 35 нафар айни ҳол дар дохили бозӣ ҳастед ва ҳар яки шумо интизор бошед. мо иншаалло ки бо шумо оғоз мекунем ва танҳо интизор мешавем, чун аз як барнома ба барномаи дигар бояд ки ҳамагон баромада аз сари нав дохил шаванд. яъне ин мушкили техникӣ аст ва ман иншаалло хайр аст ва ҳикмате аст ва аз ин хотир интизор мешавем. айни ҳол хуб 27 нафар ба эфири нав дохил шуданд, аммо дар дохили бозӣ бошад 32 нафар ҳастед ва рақами код 552 75 33 мисли пештара код иваз нашудааст. марҳамат дохил шавед. мо бори дигар навишта мекунем 552 75 33 ҳамон коде аст ки мо пештар қаблан доштем. ман зери барнома ин лаҳза навишта мекунам кодро. дар чат шумо дохил шудан гиред. бале 552 75 33. тарзи дохил шудан ба бозӣ дар як тарафи ман нишон дода шудааст. тамошобинони азиз, марҳамат ба kahoot.it дохил шавед. дар ҷое ки game pin навишта шудааст, ана ҳамон рақаме ки мо навакак дар чат навиштем 552 75 33 навишта кунед ва дар ҷое ки номатон ҳаст, дар он ҷо тахаллуси худатонро интихоб мекунед, ба худатон ягон ном навишта мекунед, дар ҷое ки никнейм навишта шудааст ва метавонед дохил ба бозӣ шавед. ва онҳое ки моро тамошо мекунед, шумо метавонед ба воситаи чат низ ба мо навишта кунед. иншаалло ҷавобҳои худатонро дар чат низ навишта метавонед кунед. хуб, дар дохили бозии мо 39 нафар ҳастанд, вале тамошобин нисбатан камтар. аз ин хотир хоҳиш мекардам ҳама онҳое ки навакак пайваст шудед лайк монед, чун тамошобин зиёд ҳастанд, аммо лайк камтар аст. агар фаромӯш карда бошед, метавонед лайк монед ва наворо ба дигарон равон кунед, то ки дигарон низ ворид ба барнома шаванд. хуб, ман низ дар телеграм ҷой мекунам. мо шабакаи телеграмӣ дорем замони донистан ва ҳамчунин қуръон таҷик як телеграми дигар дорем. онҷо танҳо mp3 яъне mp3-и қуръон партофта мешавад ва шумо метавонед онро аз шабакаи телеграмии мо гӯш кунед ва ҳар ҷое ки бошед, яъне ки шумо бидуни интернет низ метавонед қуръонро шунавед. ин як хубӣ аст, осонӣ аст барои мо ва шумо. аз ин хотир ҳатман ки ба шабакаҳои телеграмии мо обуна шавед ва модератор дар поён навишта карданд шабакаи телеграмии моро. хуб, ман низ дар имо ин лаҳза барномаро падилитса мекунам, то ки дигарон тамошо кунанд ва зиёдтар дохил шаванд. айни ҳол ман мебинам ки 38 нафар дохил дар барномаи мо ҳастанд. марҳамат дохил шавед. ба барнома код 552 75 33 аст ва мо бозиро пас аз чанд лаҳза иншаалло ки оғоз мекунем. ва хуб, инҷо бояд дар телеграму, дар имову дар ҳар ҷое ки метавонед ки барномаи моро равон кунед, то ки дигарон низ тавонанд вориди барномаи мо шаванд. барномаи мо мустақиман ин лаҳза садо медиҳад ва ҳар яки шумо барномаи моро мустақиман тамошо мекунед. хуб, 38 нафар дохили барнома ҳастанд. хеле хуб, биёед ман нишон медиҳам ҳама онҳое ки дохил ба барномаи мо шуданд.
خیلی خوب. من فکر میکنم که 38 نفر 39 نفر داخل بازی هستند، ولی بعضی ها شاید عینی حال بخبر باشند، یعنی در داخل بازی با سبب های تکنیکی قطع شد و از این خاطر ما از سری نو برنامه را آماده کردیم و شما ما را از سری نو تماشا میکنید. و یک چند لحظه کوتاه، تقریبا 1.5 دقیقه بیایید یک نوار را تماشا میکنیم تا آنکه دیگران نیز وارد برنامه ما شوند و بعد از آن برمیگردیم انشاءالله. خب اینجا نوار آماده است و من آن را برای شما این واسه انشاءالله که پیشنهاد میکنم. و در واقع بعضا با سبب های تکنیکی مشکلی ها پیدا می شود. این جهان زندان برای مؤمن است. ابوالعباس القرطبی میگوید سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم: این دنیا زندان برای مؤمنان است و بهشت برای کافران. در حقیقت مؤمن بند طاعت و عبادت و اجرا کردن شریعت اسلام است و هیچ عمل خلاف آن، و همچنین حالتهای به وقوع می پیوندد که مؤمن و مسلمان به سنجش و امتحانها روبرو می شود، به مانند مشکلی، غم و اندوه، بیماری، رقابت، دشمنی، عائله و یا فرزندها. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: بزرگترین سنجش و امتحان برداشت پیامبران است و بعداً به نزدیکان و عزیزان الله و سپس به مانند آنها. و انسانی که امتحان کرده می شود وابسته از دینداری خود است. اینک چگونه زندان از این بدتر می شود؟ خب باری دیگر درود میگویم تماشابینان عزیز و همان هایی که نوکک پیوست شدید. و اینجا میگویند که بعضا افیر نیست، شاید بعضی سبب های تکنیکی قطع می شود و نمیدونم به چی خاطر باشد، ولی شاید بعضا این گونه هم می شود. و تماشابینان عزیز، ما این لحظه آماده هستیم. 39 نفر داخلی برنامه ما هستند و باز نیز کم کم داخل می شوند تماشابینان ما و تقریبا 40 نفر شدند. و خب ما قسمت دیگری بازی را آغاز میکنیم و هر نفری که دیرتر داخل می شود شما نیز می توانید 552 75 33 نوشته کنید و داخل به برنامه ما شوید. این لحظه می بینیم که 42 نفر زیادتر اشتراک میکنند در برنامه ما. خب ما تیار هستیم و آغاز میکنیم انشاءالله. بسم الله. قسمت دیگری برنامه ما. سوال اول: صحابگانی که در مدینه زیستند آنها را چی می گفتند؟ مهاجران، تابعین، انصاری، مجاهد. صحابگانی که در مدینه زیستند آنها را چی می گفتند؟ وریانت ها اینجا: مهاجران، تابعین، انصاری. اینک جوابهای خودتان را نوشته کنید. و میبینم چت فعال است. در چت جوابهای درست نیست دیده می شود.
29 نفر جوابی درست گفتند در چت. خب حمزه رجب جوابی درست گفتید. قرآن محمد جوابی درست گفتید. حفیظ قرآن جوابی درست گفتید. علی کمالوف جوابی درست گفتید. بله، کی به پیش گذشت؟ ابراهیم، صباحت، همیرا، علیشیر، مهرانه، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید من شما را تبریک میکنم. سوال دیگر: کدام از صحابگان را نگهداری اسرار پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند؟ وریانت ها: عمر فاروق، ابو بکر صدیق، حذیفه ابن الیمان، ابو هریره. کدام از آنها را نگهداری سر و اسرار پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند؟ خیلی خوب، 14 نفر جوابی درست گفتید. حذیفه ابن الیمان شخصی بود که وی را نگهداری اسرار پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند و خب خیلی خوب، اکثریت جوابی درست گفتند و بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. محیب الله، صباحت، حمزه، همیرا، سید اسلام آنهایی که جوابی درست گفتید و شما را تبریک میکنم. خب در چت ما علی کمالوف و قرآن محمد نیست جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. سوال سیوم، دوام حدیث: الله در شناخت دین همانی را می آورد که برایش بهشت می خواهد، برایش نیکی می خواهد، از وی رازگی می خواهد، وی را می خواهد ببخشد. معنای حدیث چنین است: الله در شناخت دین همانی را می آورد که برایش وریانت های در پایان بوده. سی ثانیه وقت داریم و تقریبا 40 نفر اشتراک میکنند در برنامه ما و همگی 6 نفر جوابی درست گفتید. بله، الله در شناخت دین همانی را می آورد که برایش نیکی می خواهد و این بود جوابی درست و اکثریت جوابی خطا گفتند. با پیش کی برآمد؟ حمزه برا، شادمان، الحمدلله، سراج الدین و محیب الله آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و حمزه برا همگی به 3 سوال ما جوابی درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب و شما را تبریک میکنم. سوال 4: دوام حدیث: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر می توانستم به کسی امر کنم که غیر الله وی را سجده کنند، کی را در نظر داشته شده است؟ امری سرخم کردن زن نزد پدر، امر میکردم که زن نزد شوهرش سرخم کند یا سجده، یا اینکه زن نزد مادرش سجده رود، زن نزد برادرش. کدامش درست است؟ دوام حدیث: معنای حدیث چنین است: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر می توانستم به کسی امر کنم که غیر الله کسی را سجده کند، که کی را؟ وریانت ها در پایان است. بله، 28 نفر جوابی درست گفتند و صبرینا سعید و جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. اسمت الله حجیمت و جوابی درست گفتید. تبریک. قرآن محمد جوابی درست گفتید. علی کمالوف جوابی درست گفتید. بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. حمزه برا، شادمان، محیب الله، سید اسلام و باز محیب الله دیگر آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید من شما را تبریک میکنم. سوال 5: 2 مراتب خارجیات: در کدام محاربه مسلمانان به قریشی ها مغلوب شدند؟ محاربه بدر، محاربه تبوک، محاربه احد یا چنین نبود؟ در کدام محاربه مسلمانان به قریشی ها مغلوب شدند؟ جواب های درست را من میبینم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. اینک 30 ثانیه وقت داشتیم و همگان جواب گفتند. بیایید ببینیم. 22 نفر جوابی درست گفتید. بله، در محاربه احد. و من در
телеграм чанд рӯз пеш низ як ссилка ба телеграми дигар сирати расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам партофтам. яъне шумо метавонед ба телеграми мо дохил шавед ва аз он ҷо ба дарси сирати расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам дохил шавед ва онро низ mp3 ҳаст, шумо метавонед гӯш кунед. хеле замона барои мо осонӣ овардааст, чун ҳар вақте ки агар мехоҳем ва ҳар ҷое ки сафар мекунем метавонем дар мошин ана ҳамон садоро гӯш кунем то ки як маълумоти хуб ба худамон пайдо кунем. аз инро ман аз шумо хоҳиш мекунам ба телеграм дохил шавед. дар телеграм ҳатман ба шумо баъзе маълумотҳои хубро мо пешниҳод мекунем ва шумо метавонед ба ғайр аз шунидани қуръон бо забони тоҷикии худамон боз сирати расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаламро ва баъзе дарсҳои дигари илмиро низ мо суроғашро дар телеграм барои шумо равон мекунем. шумо метавонед аз он дохил шавед ва гӯш кунед. ва биёед бубинем ки ба пеш гузашт. ҳамза аброс, сабоҳат, муҳибуллоҳ, оятуллоҳ, шодмон, онҳое ки дар ҷои аввал ҳастанд ва абдулло низ 12 маротиб 12 қадам болотар гузаштед. ман шуморо табрик мекунам. саволи шашум: ки хост Маккаро вайрон кунад? фиръавн, намруд, абраҳа, абулаҳаб. ки хост Маккаро вайрон кунад? инҷо хато навишта шудааст, вале мо фаҳмидем. ки хост Маккаро вайрон намояд? абраҳа ва лашкаронаш хостанд Маккаро вайрон кунанд. ва чуноне ки дар барномаи қаблӣ гуфта будем, ин пеш аз таваллуд шудани расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам тақрибан 50-60 рӯз, яъне олимон дар ин мухолифат доранд, яъне 50 то 60 рӯз дар пештар аз ин, пештар аз таваллуд шудани расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, абраҳа хоста буд ки ба Маккаро вайрон кунад. сабабҳояш сабабҳои хеле ночиз буд ва инро низ шумо метавонед аз сирати расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам қисмати сеюми барнома гӯш кунед. дар телеграми мо ҳаст, ҳатман дохил шавед, мо суроғашро онҷо ҷой додаем. ва биёед бубинем ки ба пеш гузашт. ҳамзабро дар ҷои аввал, чун ҳамза ҳамагӣ ба 6 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтанд. сабоҳат, муҳибуллоҳ, алҳамдулиллаҳ ва зубайр низ дар ҷойҳои намоён қарор доранд. ман шуморо табрик мекунам. саволи ҳафтум: номи санге ки аз чанголи паррандагон болои абраҳа рехт? санги гарм, суггил, санги нарм, саджил, сангу гил, сиҷил ва ё хок. номи санге ки аз чанголи паррандагон болои абраҳа рехт. ва он мувофиқи ривоят мисли наход буд, вале ин санг аз санги дӯзах буд ва абраҳа ва ҳамроҳонашро месӯзонд. ва бале дуруст, сангу гил, сиҷил ва 20 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. табрик мекунам шуморо. хуб, ҳамагӣ камтарин ҷавоби хато гуфтанд. ман чатро нигоҳ мекунам. дар чат низ ҷавобҳои дуруст ҳаст. ССР ҷавоби дуруст гуфтед. хуб, баъзе номҳоро хонда намешавад, чун номҳои мушкил аст, аз онро ман хонда наметавонам. қодиров ҷавоби дуруст гуфтед. табрик мекунам шуморо. исматуллоҳ ҳоҷиматов, садриддин шаҳобов ҷавоби дуруст гуфтед. ҳусайн ҷавоби дуруст гуфтед. хуб, биёед мебинем ки ба пеш баромад. ҳамзабро, муҳибуллоҳ, сабоҳат, абдулматин, саидаслам номҳои навро низ мебинем дар ҷойҳои намоён. шуморо табрик мекунам. хуб, биёед ба саволи ҳаштум гузарем. 2 маротиб холи зиёд мегиред иншаллоҳ. номи маҷмӯи паррандагоне ки сангрезаҳоро болои абраҳа партофтанд. акобир, майнаҳо, абобил, уқобҳо.
نام مجموع پرندگانی که سنگریزه ها را بالای ابر پرتافتند. و درباره این نیز آیات های قرآن است و الکی من میبینم که چند نفر در چت جوابی درست گفتند. خیلی خوب، 30 ثانیه وقت داریم و جواب های درستی شما 40 نفر اشتراک میکنند، 36 نفر جواب گفتند و 25 نفر جوابی درست گفتید. بله ابابیل، و تبریک میکنم. میبینم که در چت ما SSR جوابی درست گفتید، قرآن محمد جوابی درست گفتید، بهادر ملیکوف جوابی درست گفتید، علی کمالوف جوابی درست گفتید. خیلی خوب، کی به پیش برآمد؟ محیب الله، حمزه برا، سعید اصلان، محیب الله دیگر و علی شیر. القاری 7 مراتب بالاتر برآمدند با جواب های خودشان. خیلی خوب، و بیایید میگذاریم به سوال 9. در ماه شوال چند روز روزه گرفتن سنت است؟ 5 روز، 6 روز، 3 روز، 11 روز. سنتی روزه داشتن ماه شوال. همگان زود جواب میگویند. خیلی خوب، ببینید که چگونه پیش می روند. شاید نام ها دیگر می شود این لحظه در برنامه ما. 27 نفر جوابی درست گفتند. بله 6 روز. حمزه رجبوف جوابی درست گفتید. SSR، مکس سعیدوف، لاله علیمزاده جوابی درست گفتید. صبرینا جوابی درست گفتید. علی کمالوف جوابی درست گفتید. حافظ قرآن جوابی درست گفتید. بهادر شما جوابتون 3 روز بود، خطا است. آسیا ملای و جوابی درست گفتید. خیلی خوب، و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. محیب الله، حمزه برا، سعید اسلام، محیب الله و زبیر، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد، و همیرا. همگی 7 زینه بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. و سوال آخر، دوام حدیث: کسی که در خواب مانده نماز را فراموش کرد، صدقه باید داد، روزه باید گرفت، هر وقتی که به یادش آمد همان نماز را بخواند، همه نمازها را یک باره شب در وقت خالگی قضا خواند. کدامش درست است؟ معنای دوام حدیث: کسی که در خواب مانده نماز را فراموش کرد باید چی کند؟ اینک جواب های شما. جواب های خطا نیست من میبینم در چت. و 25 نفر بله جوابی درست گفتید. هر وقتی که به یادش آمد همان نماز را بخواند. هر وقتی که از خوابش بیدار شد همان نماز را بخواند. یعنی نماز قضا خواندن این گونه نماز نیست. اما در بعض جاهای ما نماز قضا نیز میگویند. نماز در وقتش فرض است، در وقتش واجب شده است، یعنی باید که در وقتش نماز خوانده شود. چون در این مورد ما آیات‌های قرآن را نیز گفته بودیم. از این را ببینید که کمترین جوابی خطا گفتند و اکثریت جوابی درست گفتند و این باعث خرسندی است. من میبینم چت را، در چت نیز اکثریت جوابی درست گفتند و کمترین جوابی خطا گفتند. و از شما خواهش میکنم همگان لایک مانید زیر نوار تا که دیگران نیز آگاه شوند، دیگران نیز ببینند. و من بعضی سوال ها رو شرح نمیدهم چون واقعا بارها گوش میکنیم عالمان میگویند هر کس در همان وظیفه‌ای که دارد باید که کسبی باشد، یعنی که در وظیفه کسبی خودش باشد. و ما بارها برای شما تکرار کردیم و در برنامه‌های گذشته نیز گفتیم که به بعضی سوال‌های شرعی جواب نمیگوییم چون وظیفه ما این نیست. ما این لحظه ها معلومات را جمع کردیم و معلومات صحیح را جمع آوردیم و آن را در نمود سوال برای شما پیشنهاد کردیم و ما و شما در نمود بازی در این سوال و جواب اشتراک کردیم. و هر کس می خواهد که به الله نزدیک شود به پیش قدم ماند، یعنی به سوی الله سبحانه و تعالی. و
چنانه که در سواری گذشته ما دیدیم و اگر الله خواهد به کسی نیکی کند همان هدایت می یابد و کسی اگر قدم به سوی الله ماند الله به سمتش می دود. یک حدیث دیگر چنین است. از این خاطر این برنامه ما تنها معلومات دادن برای ما و برای شما و تحقیق کردن و دیده بر آمدن این سوال ها برای شما خیلی و خیلی آسان است و البته که این کارو میکنید. و ما در آینده نزدیک چنانکه که پیشتر گفتیم در آینده نزدیک انشاءالله باز با عالمان جوان برنامه رو یک جای میگذارانیم تا که به بعض معلومات هایی که ما در سوال داریم شرح برایتان بدهم. بیایید اکنون ببینیم کی به پیش گذشت و کی جاهای اول را نصیب شد. جای سیوم سعید اسلام، تبریک میکنم شما را. جای دو محیب الله و جای اول جای نمایان حمزه برا، من تبریک میکنم شما را صمیمانه تبریک میکنم. محیب الله و صباحت نیز در جاهای نمایان قرار داشتند. تبریک میکنم. واقعا رقابتی خیلی خوب و رقابتی سالم این رو میگویم و من خیلی خرسند شدم از اون که شما توانستید در برنامه ما امروز اشتراک کنید و ما توانستیم نام‌های نو را امروز در برنامه دانش و سنجش ببینیم و خیلی خوب خیلی خوب. و من انشاءالله باز در ثواب شست و پیشکی آگاه میکنم هر روزی که برنامه ما پیشنهاد شما کرده می شود و شما پیگیری شبکه های ما باشید و حتما من در تلگرام نیز نوشته میکنم یک زمانی برگزاری برنامه را و اگر شما به تلگرام ما داخل شوید آنجا نیز سوال و جواب های خوب است و عالمان جوان آنجا سوال را ترتیب دادند و از آن سوال و جواب حتما که برخوردار می شوید. مرحمت به تلگرام ما داخل شوید. تلگرام ما زمانی دانستن 2020 و آنجا هم سوال و جواب است و همچنین MP3 برنامه هایمان پیشنهادتان کرده می شود و همچنین ما آگاهتان میکنیم. هم آنهایی که اینجا این لحظه ما رو تماشا میکنید آگاهتان میکنیم برنامه رو تقریبا 5-6 ساعت پیشتر و باز پیشکی نیز در تلگرام نوشته میکنیم. همه آنهایی که میخواهند در برنامه دانش و سنجش اشتراک کنند البته معلومات از داخل تلگرام پیدا خواهند کرد. الله از هر یکی شما راضی باشد. خیلی و خیلی خوشنود شدیم که امروز توانستیم ما و شما برنامه رو برگزار کردیم و تا واخوری های دیگر برایتان کامیابی ها آرزو میکنم. الله هر یکی ما و شما را هدایت به راه راست کند و در پناهش نگه دارد و بیماران را دعا میکنیم که الله برایشان شفای کامل و عاجل عطا کند. تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. هر لحظه حیات ما برایمان نهایت گران است. من از بعض آدمان حیرانم چون گمان دارند از مرگ می گریزند و نجات می یابند، اما مرگ که آمد دیگر به کسی راه گریز نیست. اما برعکس همین تمام آدمان می توانند از جهنم نجات یابند اما از مرگ نه. چیست راه نجات؟ با طاعت و عبادت خیر و سخاوت نموده
در حال حیات آنها می توانستند آخرت خود را آباد سازند و از آمدن مرگ دیگر نترسند. اما افسوس تا مرگ نیاید زیادی آنها بیدار نمی شوند. از آنچه می گریزند که بالای همگان مرگ خواهد آمد، اما به سوی آنچه ضرورشان است یعنی جنت حرکت و عمل نمی نمایند. ای فرزند آدم، هر کجایی که ما نباشیم ملک الله است. پس روزی چون آن غلام نباشیم که گمان میکند که از صاحبش میگذرد و اما به دست میافتد. این در دنیاست که شاید گناه کردی و میتوانی از قانون دولت گریزی، اما آیا از الله جای گریز میابی؟ چون هر جا که گریزیم عاقبت آن هم ملک الله است. پس چی باید کرد؟ از مرگ کو گریز نبوده است. روز جزا خواهیم نخواهیم سوال و جواب جنت و جهنم بوده است. جواب این سوال را الله تعالی در کلامش و پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثهایش بر ما رسانیدند. آن روز ما نمی توانیم بهانه سازیم که نه من را کسی نگفت. محیط زندگیم از اسلام دور بود، وقت نداشتم، سلامتیم خوب نبود، بایگری و وظیفه و قدرت مرا مغرور ساخت و یا غیره. چون هر یک عضو تو آن روز شاهد خواهند بود، یا به فایده تو و یا بر ضرر تو. پس از امروز در پی آبادی هم این دنیا و هم آخرت باشیم، چون هر یک روز و ساعت برای ما و شما غنیمت است. آیا امروز هستیم فردا کجاییم این را هیچ یک بنده نداند. پس همه روزه هم پی نفقه خود و عائله باشیم و هم پی طاعت و عبادت و اعمال خیر. فراموش نسازیم که زیادی آنان که در قبرند و یا بالای تخت چوبین یعنی تابوت از اهل حسرتند. آنها گمان داشتند که عمر 80 و 100 می بینند و در پیری رو به طاعت و عبادت می آرند، اما افسوس می خورند که در سن 20 و 30 و 40 و یا در پیری به طاعت و عبادت الله از این دنیا رحلت کردند. اینک آنها حسرت می خورند و از الله اکنون این زمان التجا می کنند که الها ما را عمر دوباره عطا فرما تا تمام عمر خود را به طاعت و عبادت و عملهای خیر گذرانیم. ما را پول و مال و وظیفه مغرور ساخت و از فرمانهایت دور شدیم و حتی ضد فرمانهایت عمل کردیم. اما این زمان عمر عطایمان فرما تا همه مال خود را در راه رضایت خیر نماییم و با نزدیکانمان روی به طاعت و عبادت آریم. اما الله به بندگان یک عمر این دنیای فانی عطا می کند و دیگر عمر تنها در دنیای باقی است. حسرت و پشیمانی دیگر سود ندارد. پس شما ای فرزند آدم، گر نخواهید از اهل حسرت باشید پس از یاد الله غافل نباشید. گمان نکنید که به پیری رسم روی به طاعت و عبادت می آرم، چون میلیون ها چون شما جوانان با همین نیت ها به طاعت و عبادت دنیا را ترک کردند و روز نوبتی ما و شماست. هر یک روز و ساعت برای ما و شما باید غنیمت باشد، چون نه جوان و پیر، نه بای و کمبغل، نه رئیس و نه زیر دستان جاویدانی در این دنیا نمی مانیم و روز نوبت سفری ما نیز می رسد.
چشم عبرت کشایید و خود ببینید که میلیون ها زور و بازو داشتگان مردند و زیر خاک پوسیده رفتند. میلیون ها پول و مالداری که از پول و مال داشته متکبر بودند مردند و یک تمگه با خود نبردند. میلیون ها پادشاه و سردار و سروران مردند و از ملک و داراییشان نام و نشان نماند. پیامبران و اولیا و عالمان نیز چون روز و ساعتشان آمد مردند و الله ساعت بر آنان عمر زیادتی نداد. پس امروز و این ساعت تو آن نفری که این مصرع ها را میشنوی فرصت داری برای آمدن آن روز تیار باشی.